Fundamental of nursing, infection control, infection control. In this, the last chapter is biomedical waste. What is mean by biomedical waste? Definition of biomedical waste. Waste that generated during the diagnosis, treatment, or immunization of human beings, animals, or in the research activities. And what are the importance of the management of biomedical waste? Management of biomedical waste is very important. One by one. One by one. Management of biomedical waste is very important to protect and maintain the hygienic environment. Next. Promote the health of human beings and other living creatures. Next. कौन होता काल? As biomedical waste management rules are notified by government on time to time, biomedical waste management has become a statutory legal obligation. Okay. Now the containers. Color code containers are used to manage the biomedical waste. ओके. कोणते कलर कोड्स वापरतात बायोमेडिकल वेस्ट मध्ये? ओके. येलो इज यूज फॉर infectious and red is used for Plastic waste, non-infectious. and black, Paper blue container or blue bags, and white container for sharp instrument. So these are the segregation of the biomedical waste. यामध्ये वेगवेगळ्या कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. क्लासिफिकेशन ऑफ द वेस्ट ॲज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने वेगवेगळे क्लासिफिकेशन केलेत बायोमेडिकल वेस्टचे. द जनरल वेस्ट दॅट इज किचन वेस्ट अँड ऑफिस पेपर्स. ओके. फर्स्ट कॅटेगरी इज जनरल वेस्ट अँड in this general waste kitchen waste and office papers. Second classification is pathological waste, that is body tissues and infectious animal parts etc. The third classification is radioactive waste. Radioactive waste म्हणजे काय, जे इम्प्लांटेशन वगैरे करतात बॉडीजमध्ये. फॉर एक्झाम्पल पेसमेकर आहे किंवा कुठल्याही मेटलचा ऑब्जेक्ट इम्प्लांट करतायत ऑर्थोपेडिकमध्ये, असे ऑब्जेक्ट आहेत. काही रेडिओ ॲक्टिव्ह इम्प्लांट करतात. ओके. तर ती थर्ड क्लासिफिकेशन आहे. रेडिओ ॲक्टिव्ह वेस्टमध्ये येतं इम्प्लांटेशन अँड इक्विपमेंट्स यूज व्हाईल गिविंग द रेडिएशन्स. ओके. जे कॅन्सर पेशंटमध्ये मोस्टली यूज करतात रेडिएशन टेक्निक. द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज केमिकल वेस्ट. केमिकल वेस्ट म्हणजे जे डिसइन्फेक्टंट यूज केले जातात हॉस्पिटल एन्व्हायरमेंटमध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स यूज केले जातात. ओके. ते यांचं क्लासिफिकेशन येतं फोर्थ. देन फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज इन्फेक्शियस वेस्ट, दॅट इज ब्लड अँड बॉडी फ्लुइड्स. ओके. देन सिक्स्थ क्लासिफिकेशन इज शार्प वेस्ट. शार्प वेस्ट मीन्स सर्जिकल ब्लेड्स अँड निडल्स एक्सेट्रा. अँड सेवन्थ क्लासिफिकेशन इज फार्मालॉजिकल वेस्ट, दॅट इज एक्सपायरी मेडिसिन्स. ओके. या प्रकारे WHOने वेस्टचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. राईट डाऊन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट ॲज पर WHO.
First category is, or first classification is general waste, that is kitchen waste and office papers. Then second classification is pathological waste. Third classification is radioactive waste. Implants and equipments. While giving radiations. Fourth is chemical waste. That is cytotoxic drugs and chemicals. Infective waste, that is blood and body fluids. Pharmaceutical waste, that is expiry medicines. The classification of waste as per WHO: general waste, pathological waste, radioactive waste, chemical waste, infective waste and pharmaceutical waste. Next is the categories of the biomedical waste and their treatment and disposable. How to dispose this waste? Category 1. In first category, human anatomical waste, means human body parts. The disposable method is incineration, म्हणजे जाळून टाकणे, एका मोठ्या मशीन मध्ये टाकून जाळून टाकणे. That is the treatment or disposal. Incineration and deep buried, म्हणजे खोलवर खड्डा खणून त्यामध्ये ते पार्ट्स टाकले जातात. सेकंड कॅटेगरी नंबर इज ॲनिमल वेस्ट. ॲनिमल वेस्ट इज ऑल्सो डिस्पोज और ट्रीटमेंट लाईक ह्यूमन वेस्ट, मीन्स इन्सिनरेशन अँड डीप बरीड. द थर्ड कॅटेगरी इज मायक्रोलॉजी अँड बायोलॉजिकल वेस्ट, मीन्स द instrument used in laboratories, that is test tubes and various discs, plates, etc. These instruments are disinfected by autoclaving and microwaving in incineration. Okay. कॅटेगरी 1 मध्ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स येतात आणि त्यांचं डिस्पोजेबल कसं केलं जातं, त्यांचं डिस्पोज कसं केलं जातं, त्यांना इन्सिनरेट केलं जातं किंवा डीप बरीड केलं जातं, खोलवर खड्डा खणून तिथे पुरलं जातात हे सर्व पार्ट्स. सेकंड कॅटेगरी आहे, यामध्ये ॲनिमल वेस्ट येतं, म्हणजे ॲनिमलचे बॉडी पार्ट्स किंवा डेड ॲनिमल असेल तर यांना इन्सिनरेट केलं जातं, म्हणजे जाळून टाकलं जातं आणि किंवा डीप बरीड केलं जातं, म्हणजे खोलवर खड्डा खणून तिथे पुरलं जातं. द थर्ड कॅटेगरी इज द मायक्रोलॉजी अँड बायोलॉजिकल वेस्ट, म्हणजे जे लॅबमधून वेस्ट निघतं आहे, म्हणजे लॅबमध्ये जे यूज केलं जातात वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत किंवा प्लेट्स आहेत, टेस्ट ट्यूब्स आहेत, यांचं प्रत्येक वेळेला हे टाकून दिले जात नाहीत, यांचं काय केलं जातं, ऑटोक्लेविंग केलं जातं अँड मायक्रोवेविंग केलं जातं. फोर्थ कॅटेगरी इज वेस्ट शार्प्स. वेस्ट शार्प्स म्हणजे यामध्ये येतात निडल्स येतात, शार्प इन्स्ट्रुमेंट येतात, वेगवेगळे इम्प्लांटेशनचे पार्ट, शार्प पार्ट असतात, त्यांचं श्रेडिंग केलं जातं. श्रेडिंग म्हणजे काय, यांचे बारीक बारीक तुकडे केले जातात. ओके, हे जे निडल्स वगैरे आहेत त्यांना काय केलं जातं, त्यांचे बारीक बारीक तुकडे केले जातात, त्यांना त्या मेथडला बोलतात श्रेडिंग. ओके, श्रेडिंग. डिसइन्फेक्टेड इन केमिकल्स अँड देन श्रेडिंग. पहिलं डिसइन्फेक्ट
डिसइन्फेक्टंट केमिकल त्यामध्ये टाकलं जातं आणि त्यानंतर त्याचं श्रेडिंग केलं जातं, म्हणजे बारीक बारीक तुकडे केले जातात. देन फिफ्थ कॅटेगरी इज डिस्पोजेबल मेडिसिन्स और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, साइटोटॉक्सिन्स, ड्रग्स वेस्ट, that is incinerate and destructed the drugs and disposable to secure landfills. एका लांबवर जिथे रेसिडेन्शियल एरिया नाही आहे अशा ठिकाणी जाऊन मोठा खड्डा करून त्यामध्ये टाकले जातात हे मेडिसिन किंवा इन्सिनरेट केले जातात. ओके. फिफ्थ कॅटेगरीमध्ये सर्व मेडिसिन्स येतात जे एक्सपायरी झालेले इंजेक्शन्स आहेत, आय व्ही फ्लुइड्स आहेत, ओरल टॅबलेट्स आहेत, हे सर्व काय येतं फिफ्थ कॅटेगरीमध्ये. क्लासिफिकेशन इज डिफरंट अँड द कॅटेगरीज आर डिफरंट. ओके. द सिक्स्थ कॅटेगरी इज सॉइल वेस्ट आयटम्स, दॅट इज कॉन्टॅमिनेटेड गॉज पीसेस, कॉन्टॅमिनेटेड कॉटन्स एक्सेट्रा. म्हणजे जे ड्रेसिंग मटेरियल आहे, जे आपण पेशंटचं ड्रेसिंग चेंज करताना जे आधीचं ड्रेसिंग काढतो, सॉइल ड्रेसिंग, ते सर्व या सिक्स्थ कॅटेगरीमध्ये येतं. अँड जेव्हा तुम्ही ब्लड कलेक्शन वगैरे करता तेव्हा कॉटन स्वॅब असतात, ते सॉईल कॉटन स्वॅब असतात, हे सर्व कॅटेगरी नंबर 6मध्ये येतात. यांचं पण इन्सिनरेशन केलं जातं. हे सर्व गोष्टी जाळून टाकल्या जातात. इन्सिनरेटिंग अँड मायक्रोवेव्हिंग. द कॅटेगरी 7 इज सॉईल वेस्ट, दॅट इज वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डिस्पोजेबल ॲटम्स अदर दॅन द वेस्ट शार्प सच ॲज ट्यूबिंग्स, कॅथेटर्स अँड इंट्रावेनस सेट्स. इंट्रावेनस सेट्स म्हणजे जे सेंट्रल लाईन्स असतात किंवा डायलिसिसच्या लाईन असतात किंवा जे कॅथलॅबमध्ये वापरतात एन्जिओग्राफी सेंटरमध्ये. ओके. ते मोठे मोठे डिव्हाइस असतात, त्यामध्ये ट्यूबिंग्स असतात जे पूर्ण आतपर्यंत हार्टपर्यंत इन्सर्ट केल्या जातात. या ट्यूबिंग्स आहेत, या कशा डिस्ट्रॉय केल्या जातात. इट इज डिसइन्फेक्टेड इन द केमिकल बाय ट्रीटमेंट अँड देन ऑटोक्लेविंग अँड मायक्रोवेव्हिंग. याचं काय केलं जातं, डिसइन्फेक्टंट केमिकलमध्ये टाकले जातात अँड देन ऑटोक्लेविंग. द कॅटेगरी 8 इट इज अ लिक्विड वेस्ट, दॅट इज वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम द लॅबोरेटरीज. द लॅबोरेटरीजमध्ये बरेच जणांचे ब्लड सॅम्पल जातात. हे ब्लड सॅम्पल काय केले जातात, एका ठिकाणी कलेक्ट केले जातात. ओके. हे सर्व बॉडी फ्लुइड आहे, ब्लड सॅम्पल्स आहेत, ते कॅटेगरी नंबर 8मध्ये येतं. अँड दिस बॉडी फ्लुइड इज डिसइन्फेक्टेड इन द केमिकल ट्रीटमेंट. ओके. याच्यावर एक केमिकल ट्रीटमेंट केली जाते अँड देन इट इज डिस्चार्ज इन टू द ड्रेन्स अँड डिस्पोज इन द म्युनिसिपल लँडफिल्स. जे म्युनिसिपाल्टीचे लँडफिल्स आहेत, मोठे मोठे खड्डे करून ठेवलेत म्युनिसिपाल्टीने, तिथे हे सर्व बॉडी फ्लुइड अँड बॉडी लिक्विड टाकलं जातं. ओके. त्याच्या आधी याच्यावर एक प्रक्रिया केली जाते, डिसइन्फेक्टंट प्रक्रिया केली जाते. देन कॅटेगरी नंबर 9 in this the chemical waste, the chemicals are used to production of the biological and chemical use in disinfectant, insecticides, that is these are disposed by a chemical treatment and discharges into the drains. जे भरपूर प्रकारचे इन्फेक्शियस एजंट्स असतात हॉस्पिटलमध्ये, त्यांच्यावर वेगवेगळी प्रक्रिया करण्यासाठी वेगवेगळे केमिकल्स यूज केले जातात. हे केमिकल्सची एक्सपायरी झाल्यानंतर हे केमिकल्स वेगवेगळ्या प्रकारे डिस्पोज केले जातात, लँडफिल्समध्ये टाकले जातात. ठीक आहे. हे सर्व आहे कॅटेगरी ऑफ द वेस्ट, कॅटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. राईट डाऊन द कॅटेगरी नंबर 1. Treatment and disposal. In first category, human body waste or human body parts.
Microbiology and biotechnological waste, that is example, a culture cells, toxin, devices used to transfer the culture and dishes. Autoclaving, microwaving and incineration. Category 4, waste sharps, needles, scalpels, blades, glass, disinfection, it is chemical treatment, and shredding. Category 5, discarded medicines, and cytotoxic drugs. Incineration or disposal to secured landfills. Category 6, soil waste atoms, blood cottons, dressing material, disinfection by chemical treatment, microwaving. Soil waste, it is incinerate. Category 6, soil waste atoms, example, blood cottons and dressing material, disposed by incineration and microwaving. Seventh category,
It is also soil waste, generated from disposable items other than sharps, such as tubings, catheter, and intravenous set. Disinfection by chemical treatment and autoclaving. Category 1, human body waste, that is the disposed by incineration and deep buried. Category 2, animal body waste, incineration and deep buried. Category 3, microbiology and biotechnology waste, for example culture cells, toxins, devices used to transfer the culture and dishes. Autoclaving, microwaving and incineration. Category 4, waste sharps, example needles, scalpels, blades and glass, disinfection and shredding. Category 5, discarded medicines and cytotoxic drugs. This is also incinerated and disposal to a secure landfills. Category 6, soil waste atoms, that is blood, cottons and dressing material. These are also incinerated and microwaving. Category 7 is also a soil waste, but it is a tubings and catheters. Okay. Other than sharps, that is tubings, catheters and intravenous sets. These are also disinfected in chemicals and autoclaving. Category 8, liquid waste, generated in labs, during washing, cleaning, these are disposed by a disinfection to a chemical treatment. Chemical treatment and dispose in municipal landfills. Category 9, chemical waste.
chemical treatment and discharge into drains. For liquids and secure landfills for solid. लास्ट कॅटेगरी आहे केमिकल वेस्ट. हे केमिकल वेस्टवर केमिकल ट्रीटमेंट केली जाते आणि मोठ्या ड्रेनेजमध्ये सोडलं जातं फॉर लिक्विड स्टेट अँड देन सिक्युअर्ड इन लँडफिल्स, म्हणजे लँडफिल्समध्ये भरलं जातं जेणेकरून त्याचं सॉलिडमध्ये रूपांतर होईल. This is all about the biomedical waste. Tips while dealing with this infectious waste. मी काल सांगितलं टिप्स कोणत्या कोणत्या यूज करणार while dealing with this type of waste, infectious waste. Wear gloves. Separate the infectious waste at point or at the area where it is produced. कुठे सेपरेट करायचं हे वेस्ट? जिथे प्रोड्यूस होतं, जिथे वेस्ट हे प्रोड्यूस होतं तिथेच ह्याचं सेग्रिगेशन करायचं, सेपरेशन. ओके, राईट डाऊन द टिप्स. झालं हे लिहून? Next topic is tip while dealing with this infectious waste. इरेज करू का हे? First tip is separate the infectious waste. Separate, write down. फटाफट हाथ चलवा. Tip while dealing with the infectious waste. First tip is separate infectious waste at point. Separate infectious waste at point where it is produced. Where it is produced. Second tip is use dustbins. Use dustbin with lid. LID, lid. अशा प्रकारचे डब्बे वापरायचे कचऱ्याचे ज्याला झाकणं असतील. यूज डस्टबिन विथ लिड्स. थर्ड टिप इज लेबल द डस्टबिन. लेबल द डस्टबिन with biohazardous symbol. Label the dustbin with biohazardous HAZARDOUS hazardous symbol and type of waste and
टाइप ऑफ वेस्ट they will carry and type of waste they will carry. डस्टबिन वरती हजार्डस सिम्बॉल लावायचा आहे आणि कुठल्या टाईपचं वेस्ट आहे त्या डस्टबिनमध्ये हे त्यावरती लिहायचं आहे. फोर्थ टिप इज वेअर प्रोटेक्टिव्ह डिव्हायसेस. वेअर प्रोटेक्टिव्ह डिव्हायसेस while handling infectious waste. Fifth point is change the polythene. पॉलिथिन म्हणजे ज्या बॅग्स असतात प्लास्टिकच्या वेगवेगळ्या कलरच्या. Change the polythenes when its 3/4 part is full. Change the polythene when its 3/4 part is full. Next point. Before transporting the waste, polythene bags must be sealed. Before transporting the waste, polythene bags must be sealed. SEALED, sealed. Next point. In case SEALED. Next point. In case hospital has no provision. In case hospital has no provision. PROVISION. Provision of treating the waste. It must be sent to final disposal point. Final disposal point. Next point. Infectious waste must be disinfected. Infectious waste must be disinfected before disposing. जे इन्फेक्शियस मटेरियल आहे ते डिस्पोज करायच्या आधी डिसइन्फेक्ट केलं पाहिजे. कुठल्याही केमिकल सोल्युशनने ते डिसइन्फेक्ट केलं पाहिजे. इन्फेक्शियस वेस्ट मस्ट बी डिसइन्फेक्टेड बिफोर डिस्पोजिंग. या वेगवेगळ्या टिप्स आहेत वाईल हँडलिंग द बायोमेडिकल वेस्ट. इथे आपला हा इन्फेक्शन कंट्रोल टॉपिक पूर्ण होतो.